लोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो भगवते विराजेश्वराय। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. So last time we had stopped at the commentaries given by Mahapurushas up to 10th shloka of the 4th chapter Bhagavad Gita. Before commencing the 11th shloka, 2 small points are there. Just to recollect the greatness of Hamsashramam and Atmanishtha Paramahamsa, our Gurudev, how he blesses all of us, all the devotees, time and again. One example is, 2 days back I got a phone call at about around 3:30 or 3:45 from Swami Abhayananda. Swami Abhayananda called me stating that he is at the gate of Hamsashram, climbing the steps. Then I told him that I gave the names who are the people who will be available here. You can meet them, I will tell them later also by phone. He said, okay, no problem. I have come here to see our Gurudev. Later at 6:30, same day, evening again he called me and said he had come down to Bangalore from Sringeri on a personal, some spiritual function to be attended at Anekal, Jigani, Vivekananda Ashrama. When he had time there, so he thought he will just come and visit here. This is the 3rd time he is coming to Hamsashram. And of course, he knew already through my phone call that Gurudev has left Sharira on May 31st. And he told me that he was here sitting for half an hour in the corridor itself. And some Parayana was going on inside. He doesn't know any of the members here except myself. So he didn't want to go inside and disturb. He sat here for half an hour. He was in such a bliss, he told me later, second time, in the phone, that he actually got the vision of our Gurudev sitting here on the chair which normally he sits here, and blessing him silently. And he felt that he was totally under that bliss. He got out, and then for next 1 hour, till he reached Anekal, Vivekananda Ashrama, he was in the total bliss of seeing Gurudev here in physical presence. That is his experience. He had met our Gurudev when Gurudev was in Pulimau, Bannerghatta Road. In his previous life, he was known as Satyanath Shanai, a great businessman. And this is a long story. And how he left everything later and then took Vanaprastha, went to Sringeri. Now he is in Sringeri, living alone as a Vanaprasthi, and now he took to sannyas also. So that is one thing. Swami Abhayananda. Second important, very interesting point which today I observed, casually the thought came, I think from Gurudev only. Otherwise, I switched on the Samskar channel, one of the religious channels in TV. To my utter surprise, I don't know why I switched on. From 10 o'clock morning till 12:45 I was seeing that. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ
ನವದೆಹಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಾನುಘಟಿ ಮಹಾ ಸಂತ ಪುರುಷರು ಡಯಸ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಲೈವ್ ರಿಲೇ ಆನ್ ದಿ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ in the year 2014 happens to be the 5151st Gita Jayanti, ever since Gita was proclaimed to the world by Lord Krishna. So, ಇವತ್ತಿಗೆ 2014ನೇ ಇಸ್ವಿ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆ ಉತ್ಸವ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 5151ನೇ ವರ್ಷ ಇದು. That means Gita was given to the mankind as a long back it has been told at the time of war, Mahabharata war. Mahabharata war, as per our Hindu Panchanga and Hindu our astrological calculations worldwide accepted, Mahabharata war occurred in the year 3137 BC. At the time, after that immediately Kali Yuga started. So, at the end of Mahabharata war, after that Kali Yuga started. Actual commencement of Kali Yuga was already there, but for the request of Dharmaraya, Kali Pravesha was held up. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಪ್ರವೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಧರ್ಮರಾಯ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಕಲಿಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಪ್ರವೇಶ ಆದ್ರೂ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 3101 BC, ಆಸ್ ಪರ್ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗ, ಕಲಿಯುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ. That is at the time of the Raja Parikshit, the Parikshit, grandson of Arjuna, son of Abhimanyu. He was only one in the Pandava dynasty left alive along with the 5 Pandavas. So the big function was going on today. So very auspicious function. So it is interesting to remember. That's why normally our Puranas say, ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 5000 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಗಿ 5000 ವರ್ಷದ ಆಗೋಯ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು 5000 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 5000 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಸಂದೇಹಗಳಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ಎಷ್ಟೋ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ Bhagavad Gita, to understand is very difficult. To understand andre what he means is to really know and then follow it. So 11th shloka, Lord says, in the previous shloka you remember, he had mentioned the point very clear. वीतराग भयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहुवो ज्ञान तपसा पूत मद्भावम् आगताः. So the people who have given up raga, bhaya and dvesha, athwa raga, bhaya and krodha, the passion, the fear and the lust, the desire. Lust means desire, all types of desire. And also who have totally reposed their faith and offered themselves to me. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯಲ್ಲಾಗಿರೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಂತಹ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು. ಅಂಥವರು ಜ್ಞಾನಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, in continuation with that previous shloka, the next shloka is also very interesting. Lord says, ye yatha mam prapadyante tam stathaiva bhajamyaham mama vartman anuvartante manushyaha partha sarvashah
ಮಮವರ್ತ್ಮ ಅನುವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಸರ್ವಶಃ ಪಾರ್ಥ. Look, Arjuna, or Partha, he is referring to Arjuna as Partha, the sweetest name Lord takes. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿದು. ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನು ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಪಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲೈ ಪಾರ್ಥ ಅರ್ಜುನ, ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವೇ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವರ್ಷಿಪ್ಸ್ ಮೀ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ, ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್, in the same way I also worship him ಅಂದ ಅರ್ಥ ಐ ಗ್ರೇಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಗ್ರೇಸ್ ಹಿಮ್, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ತಥೈವ ಭಜಾಮಿ ಅಹಂ. ಯಾವ ರೀತಿ ದ ವೇ ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ಮೀ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ಬೆಸ್ಟೋ ಮೈ ಗ್ರೇಸ್, ಮೈ ಅನುಗ್ರಹ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ವರ್ಷಿಪ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ಫಾಲೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ or spiritual rituals, practices or rituals, whatever method you do, ultimately it will reach me only. ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನುವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ. Now, Acharya explains this in a wonderful way. ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಯಾವೃತ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್, see, we have varieties of forms or images of God. ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ನಾವು ಆಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಾರದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಯಾ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಯಾವ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ನಿರಾಕಾರ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಕಾರ, ಯಾವುದು ನಿರ್ವಿಶೇಷ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ, ಅಜ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ನಾಮ ಇರೋದು, ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆಯಾ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಭೇದ ಇದೆ, ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಭೇದ ಇದೆ, ಮೂರ್ತಿ ಭೇದವೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪದರ್ಶನ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ. ರಾಮನಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದೇವಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಧುರೈ, ಕಂಚಿಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಂಬ, ಜಗದಂಬ, ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ, ಗಣಪತಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಂಜನೇಯ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಥವಾ ಮುರುಘ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪ, ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ worshipping God in different forms, in different manifested forms, ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಗಾಡ್, ಮೈ ಇಷ್ಟದೇವತ ಆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಓನ್ಲಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ವಿಸೇಜ್ಡ್ ದ ಗಾಡ್, ದ ಫಾರಮ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್.
there is a point. If you go to Old Bible or the Old Testament or the Bible, which Jews also follow, Old Testament, or they, after Muhammad Paigambar, through the Quran, Muslims, what they follow Quran, they consider God as Allah only. In Christianity, it is called the Father in the heaven. So many ways. So, we consider in different ways. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ Mahaswami says here, it means very clearly all the different manifestation of bhavas are shown here. Rukmini considered Lord Krishna as husband. ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ, ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು, ಪತಿಯೆಂದು ಪೂಜಿಸಿದಳು. ಅದು ಪತ್ನಿ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೇಮ, ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನನ್ನ ಪತಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಪತಿಭಾವದಿಂದ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ಸಕೋಬಾಯಿ ಇರಬಹುದು. ಪತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ, ನಾನು ಆತನ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಹನುಮಾನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ ರಾಮ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಪರರ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಮೈ ಬಾಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಅಂಶ. ಯಶೋದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಮಗು. ಸಿ ದ ಯಂಗ್ ಕನಯ್ಯ ಈಸ್ ಮೈ ಸನ್. That is how the Yashoda thinks in the Gokul when he was being brought up there. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಈತ ನನ್ನ ಮಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಭಾವ. The Yashoda is exhibiting the motherly love which turned to be a divine love later. So Lord appeared as a child, appeared as a son. ಪುತ್ರಭಾವದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನ, ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯವಾದ. ಬೇರೆಯವರು rational minded people, especially in the western countries, always, ever since they have made fun of India, because Britishers were ruling our country, they propagated this myth that India is a country of beggars, India is a country of snake charmers, India is a country of uncivilized brutes, India is steeped in complete ajnana. They worship so many different types of gods. They don't have one single god. They worship monkey god, they worship elephant god, they worship snake god, they worship even trees as god. Like this bullshit they went on propagating when they were controlling India as their colony. And unfortunately the whole of the West, whole of the Europe, they believed what Britishers told them about India. So number of people ask the same question even today. Why you have so many gods, so many different gods in your country? Why you don't worship only one God? You worship a pig also as a god, you worship a turtle also as a god, you worship insect also as a god. What nonsense it is. Even today, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೇಳುವಂತ ಮೂರ್ಖರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗಿದು ಉತ್ತರ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಿದು? ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು. ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ಸ್ಥತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ. ಇಷ್ಟು ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಯಾವೃತದಲ್ಲಿ, ಸನಾತನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಠಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಅವ್ಯಕ್ತವೇ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಲಿತಾನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ಆದಂತಹ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಾರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆ ಮಗನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ, ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ, ಹಂಗಾರೆ ತೋರ್ಸು ನೋಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಎಂತಹ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಗ, ಸಣ್ಣ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಬವೂ ದೇವರೇ, ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ದೆನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಲಾರ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನರಸಿಂಹ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, next we are now in 4th chapter. In the 7th chapter, same point again Lord takes up. Please remember, 7th chapter, most important shloka is there. All Mahatmans have taken that shloka as one of the central theme to explain God's grace. ಭಗವಂತನ ಉದಾರತೆ, ಭಗವಂತನ ಔದಾರ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಮರುಕ, ಆತನ ಕರುಣೆ, ಆತನ ಕೃಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನಾಃ ಸುಕೃತಿನೋರ್ಜುನ ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನೇಚ ಭರತರ್ಷಭ. 4 ಥರ ಜನಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಯಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೀ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ಸ್ಥತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನ್ ಅನುವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ. It also means in our Shruti Vachana, same thing is already there in Upanishad in a different sense. A beautiful mantra is there in our Shrutis. Yava mantra? Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram sarvadeva namaskaraha keshavam pratigacchati. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಆ ಮಳೆ ಹನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳವಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ ನದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಳೆ ಹನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ, ವೃಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ, ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹನಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆ ನೀರು ನದಿಯಾಗಿ ನದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂತಹ ನದಿ, ಇದು ಇಂತಹ ನದಿ. ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ದ ರಿವರ್ಸ್. ದ ರಿವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ? ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮ್. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಕಾವೇರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಗ, ಗೋದಾವರಿ, ನರ್ಮದಾ, names.
So the rivers are given specific names as individual rivers. And these rivers flow during the monsoon season with all the water from the rain from different parts collected, and then ultimately they reach the ocean. When they reach the ocean, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಗಂಗಾ, ಇದು ಯಮುನಾ, ಇದು ಹೆಸರುಗಳು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಹೆಸರುಗಳು. You have identified with a name. But once the water source joins the ocean, where is Ganga, where is Kaveri, where is Krishna, where is Narmada? Names lose their value. That means individuality is gone. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿರೋದೇ ಹೀಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ನದಿ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Now you cannot pick out Ganga water in the ocean separately. You cannot pick out Krishna water from the ocean separately. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮುದ್ರವೇ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸಮುದ್ರ, ಅಗಾಧವಾದ ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಗಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನದಿ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾರಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆದ್ರು ಅದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ. ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪೂಜೆಲಿರೋ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ರಾಮ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ನಾನು ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮನಾಗೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಾಯಿ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಜಗದಂಬೆ, ಜಗದೀಶ್ವರಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅದು ಆ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ, ಇಷ್ಟದೈವ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್, ultimately it reaches me only. That's what Lord says. It reaches God only. Another Shruti Vachana is there here. Very simple, easy to remember and easy to contemplate here. As our Gurudev once had put. Eko Deva Sarvabhuteshu Gudaha. ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೂಢಃ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ದಿ ಪರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ shloka, what actually Lord is hinting at. After this, a question will come. Now Acharya Shankara gives a vyakhyan on this. Lord is saying here, I shower my grace and krupa in whatever way you worship me, I will take you into my fold. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನ್ಮಯ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ತಲ್ಲೀನಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈಸ್ ದಿಸ್. Now a question may arise, even though Lord has made very clear that I will give you jnana, if you are totally with one point concentration, remember me only, do my own bhajan,
ಮನ್ಮಯ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತ ಅಂದಮೇಲೆ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಾಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ petty things, small things, for small benefits. We are seeing every day. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ರೂಪಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ ಆಗಲಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿನೋ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನೋ ಸಿಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ, ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. Majority are interested in worldly benefits and they worship. They are not interested to go to the God directly. ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಮತ್ತೇನೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕರುಣಾಶಾಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಡೌಟ್, ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಸೇಸ್, ಹೌ ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗೋಸ್. Sensing that a question may arise in the mind that why people are after small things in life and worship so many different gods. For one example, the astrology plays such an important role in our lives. For everything there is a parihara as per astrology. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಇಂತಿಂತಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. One small example to make it very clear. If I got lot of bad effects because of Saturn disposition in my horoscope, ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೆ, ಶನಿ ದೋಷ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಶನೇಶ್ವರನ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ, ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಶನಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ. ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, where Lord Shaneshwara temple is there, dedicated to him only. People from all parts of South India and Middle India, they come to Tirunallar. Maybe in North India, I don't know how many know about that place. But similarly in Maharashtra near Shirdi, there is Shani Shingnapur. If you go to Shirdi, then you will notice it. There is a small village called Shingnapur. It is called Shani Shingnapur only. There is a famous open air Shani idol in the form of a black stone is installed in the center. There is no Garbhagudi, there is no dome, it is open air. A black stone is installed where it is referred as the manifestation of Lord Shani himself, Saturn himself. People go and worship there also for their worldly benefits. Like that. Why? Why they don't worship you in order to see that we want to be with you, God, once for all? ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರಿ. ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಜನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಹೋಮ, ಶಾಂತಿ, ಪರಿಹಾರ, ಇತರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೇರೆ, ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ, ಆಂಜನೇಯ ಬೇರೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬೇರೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೇರೆ, ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಬೇರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಕಾಂಕ್ಷಂತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜಂತ ಇಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೆ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರ್ಮಜ ಲೋಕೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಿದ್ಧಿ ಭವತಿ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಹಿಯರ್. ಕಾಂಕ್ಷಂತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಜಂತ ಇಹ ದೇವತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೆ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜ. Our Gurudev beautifully writes a simple English Vyakhyan for this. In this mortal world, he writes, in this Martyaloka, in this Prapancha where we are living now, in this world, people worship many different gods. Please remember, many different gods andre thinking that Dvaita Bhava, this God is different, that God is different. This God is less powerful, that God is more powerful. I give you example. Worshipping Saturn, if you want, sincerely you can do in Bengaluru also. ಶನಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ, ನನಗೆ ಶನಿದೇವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ತಿರುನಲ್ಲಾರೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯಪ್ಪ, ಶನಿದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಶನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಶನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಮಿಳುನಾಡು ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಯು ಗೋ ದೇರ್, ಯು ರಶ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ in this mortal plane, in this world, in order to get worldly benefits very quickly, people worship different gods with a different motive. ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್, ದೇವತಾಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್, ದೇವತೆಗಳು. ರಾಹು, ಕೇತು, ಶನಿ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು, ಗೃಹ ದೇವತೆಗಳು. ಇವನು ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. So they want immediate benefit and they get the benefit. That is the point. Kshipram hi manushe loke siddhir bhavati karmaja. With all such due actions, due vratas, due shanti homa, dosha parihara homa, immediately they get the result, Arjuna. So that is why they are after that. They are not after me. ಇಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಚ್ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಯು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇವರ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಷಿಪ್ ಹಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ astrologically shown in the shastras. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂತಹ ದೇವತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಈ ಫಲ ಉಂಟು. One small another example to make it very clear. I was told recently, because I never knew all these things in detail. See, one very important, a learned scholar, astrologer, and a Vedic scholar, and a Purohit himself, well known in Bangalore, told me once one point. See, people come to me after getting their daughter or son married,
They will come to me within 2 years of their son or daughter getting married with a problem that my son is not having a good relation with the wife, newly my daughter-in-law, or my daughter who is married, they are not leading a happy marital life with the husband. There is some problem between husband and wife. Marital discord, marital problem. It appears within 1 year, within 2 years. So such parents will rush to me. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸರಿಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? They are at the verge of leading separate life and they may even divorce. ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಗಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಅಳಿಯ ಮತ್ತೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ ಇದೆ. ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮ. ಐ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ದಿಸ್. Lakshmi-Narayana Hridaya Homa, if you perform with all Shraddha and sincerity, with a sankalpa, making the young couple to sit for the sankalpa, with same Shraddha, with sincerity and trust, if this Homa is performed by the young couple, their marital discord definitely goes away. ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಂಬಿಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ದಂಪತಿಗಳು ನವವಿವಾಹಿತರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೋಮದ ಆ ಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ unwanted, we want immediately it should be rectified. Lord is saying the same thing. So people are after such immediate benefits and rewards, Arjuna. Kshipram, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಥರದ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಿ ಮಾನುಷೇ ಲೋಕೆ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಕರ್ಮಜ. So when you perform certain actions, worshipping different gods for certain benefits, you get those rewards, provided you are sincere in your approach and the action. Istu ಹೇಳಿ, now there is now immediately change of topic. Very, very, very interesting, very very pertinent shloka, interpreted in so many ways by different Vyakhyanakaras, and also taken by others in order to abuse. This shloka is quoted by so many people to abuse Sanatana Dharma, to abuse Hinduism. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ, ಹಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ದೇವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಾತಿಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸರಿನಾ ಅದು? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. And you are propagating castes and subcastes. This is the real wretched thing in Hinduism. The great tragedy of Hinduism. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣ್ರಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಲೋಕ. Only outer meaning ತಗೊಂಡು you distort the outer meaning also and then interpret in your own way. But what is the shloka? What Lord says here? That is totally different. That is the next shloka. Now suddenly he is shifting the focus of Arjuna to this aspect. Next shloka. ಯಾವುದು? ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಯ ಕರ್ತಾರಂ ಅವ್ಯಯಂ. ವಿಧಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಅಕರ್ತಾರಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿಧಿ.
ಮಾಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿದ್ಧಿ. ವಿದ್ಧಿ means please remember Arjuna. Understand Arjuna. Maam akartaram avyayam. Akartaram means I am not the doer. I am avinashi. I am no way concerned with the world and worldly activities. I am not at all, I have done anything. That is the last charana ideyalla. That is very important. He is ascertaining, with assertion he is making very clear so that Arjuna should understand, and we should understand. Lord says, it appears that I have done. But actually remember I have not done. And how do you explain this? ನೋಡೋರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗ, it is my classification. It appears as if I have done it. But always remember, from the highest standpoint of spiritual Paramartha, I am no way concerned. Nano, Asanga, Aja, ಅವ್ಯಯ, ಅಕರ್ತಾರ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಕರ್ತಾರ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಡೂಯರ್. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಒನ್? ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗುಣ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಗುಣ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಲಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರವರ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮಸ್. ಈ 3 ಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ a specification, the 3 gunas, sattva, raja, tama, appear in a different specific proportion as samskara, swabhava, natural tendency or the nature of a person. All the 3 gunas don't exhibit themselves in the same proportion, same degree, same percentage ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿದೆ. 3 ಇದೆ. ಆ 3 ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, and same atmosphere prevails andre throughout life, the child remains a reserved person, I mean less talkative person. If a child by nature very talkative and same congenial atmosphere is there throughout, what happens? He remains highly talkative throughout the life. ಒಬ್ಬ ಮಿತಭಾಷಿ, ಅವನು ಸ್ವಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾತೇ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೀ ಮಾತು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾತು ಶುರು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಬರೀ ಮಾತು ಮಾತು ಮಾತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಫೆಲೋ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ 1 minute. He has to talk. That's how we come. ಸ್ವಭಾವ, ನೇಚರ್, ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ನೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಅವರವರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ದ ವೇ ದೇ ಬಿಹೇವ್, ಕರ್ಮ, ದ ವೇ ದೇ ಆಕ್ಟ್, karma, the way they conduct themselves in society, the way they do action, they perform action, adu karma. So ಅವರವರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ಆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ, ಚಾತುರ್ವರ್ಣಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು 4 ವರ್ಣಗಳು? ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವೆರಿ 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 ಕ್ಲಿಯರ್. 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಣಗಳು: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ, ವೈಶ್ಯ ವರ್ಣ, ಶೂದ್ರ ವರ್ಣ. 4 ವರ್ಣಗಳಿದೆ. ದಿ 4 major divisions. Varna should not be equated to caste. Please remember. All acharyas are very clear in this. All Mahatmans are very clear in the definition. Varna should not be mistaken for caste. Varna ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣವೇ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗ. ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 4 ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. There are four important divisions, classes of human beings. One is Brahmana, means it's only a classification. The one who is well read and able to teach. ಯಾರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬಹುದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಧರ್ಮವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ದ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ is a ಕ್ಷತ್ರಿಯ. One who protects all other people, including his homeland, from enemies. He is kshatriya. He belongs to that classification. A person who is a trader, person who is an agriculturist, helping the society. ತನ್ನ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, such traders and agriculturists come under the 3rd classification, Vaishya. What is the 4th classification? Shudra. Shudra is not a word to be shunned. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ದ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಚಾರಕ ವೃತ್ತಿ. ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ಶೂದ್ರಾಸ್? ಡೈಲಿ ವೇಜರ್ಸ್, ಯುವರ್ ವೇಟರ್ಸ್, stewards, sweepers, plumbers, all are important. The rickshaw puller, the vegetable vendor, all are so important. You are a domestic maid servant, the nurses in the hospital, the attenders and peons in any department, including institutions and hospitals, anything. All are very essential. Let us imagine, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್, ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ city, if you consider, full of apartments, no individual houses, everything is skyscraper building. ಗುರುಗಳೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಡೀ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ಆಫೀಸು ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಗಳು, ಎಲ್ಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರನ್, ಟು ಮೇಂಟೈನ್, you require so many ancillary services, alva. You require plumbers, you require electricians, you require sweepers, you require maid servants, you require garbage cleaners, you require sewage cleaners. ಊರಿನ ಮೋರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು, ಕೊಳಾಯಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಮರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಲೈಫ್. Within one day they will collapse. If only moneyed people are there, ready to give money for services,
They want service providers. They have got money. They can't do all the service. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Imagine, if service providers are not there, for one day the city cannot run. City will collapse. Our Gurudevi example. So, that is essential part of any nation, any time, whether 5,000 years before or even today. ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಬೇಕು, ಪರಿಚಾರಕರು ಬೇಕು, ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, waiters are required, daily wages are required, workforce is required, manual workforce is required. Without that you cannot survive. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬಹಳ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. So that is exactly Shudra classification, our Gurudev said. So this classification means 4 categories. But our Gurudev also said once on this, when I asked this question. ಯಾವಾಗ, at what time in the point of time in our evolution, this varna substituted itself to caste. ಈ ವರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ವರ್ಣ ಹೋಗಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Gurudev gave a wonderful answer. He said, I don't know. When varna classification went away and substituted by caste consideration, nobody can say. It must have happened in the beginning only. Beginning of Kali Yuga itself it must have happened. Not now. Andre, minimum 5,000 years old, this classification of caste. This is present classification. This is not done by God. That is what our Gurudev said. God never created caste. Please remember that. Our Gurudev said this point. God never created caste, but He created only varnas as per the duties allotted to the 4 important gradations. 4 ಗುಂಪುಗಳು ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾತಿಯನ್ನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಜಾತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಮುಂದೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವತ್ತಾಯಿತು, ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ವಚನ. ಜಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಾಯಿತು? ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಋಗ್ವೇದ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪೂಜಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಟ್ಟರ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಅಟ್ಟರ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ part of the Veda itself. In that Purusha Sukta mantra, there is one particular anuvaka. One particular part is there. Yavudadu? Virat Purushana Kalpane. The whole manifested world is equated to Virat Purusha. Abstract. The entire world is in the form of a single divine individual called Virat Purusha. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ, ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ, ದ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಮುಖದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದರು, ಆತನ ಭುಜಗಳಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದರು, ತೊಡೆಗಳಿಂದ ವೈಶ್ಯರು ಬಂದರು, ಪಾದಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರರು ಬಂದರು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ.
There is an important mantra. I mean, the whole Purusha Sukta we recite, but one part of that is I have forgotten that. Complete Mukas. Brahmanoste Mukamasi. Right. Brahmanoste Mukamasi. Mukamasi. Bahurajanya Krutaha. Uru tad Vaishyaha. Tadhyagam Shudro Ajayata. So that is already there in Rigveda. Same thing Paramatma is mentioning here in Bhagavad Gita. ಭಗವಂತನ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯವೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಭಾವ ಒಂದೇ. 4 ವರ್ಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು, ಒಬ್ಬರು ಕೀಳು, ಒಬ್ಬರು ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈವನ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 4 ವರ್ಣಾಸ್. Nothing is superior, nothing is inferior. All the 4 are required for society. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, even if you take a human body itself, only the head cannot do all the activities. Only your hands, shoulder cannot do all the activities. Only your thighs cannot do all the activities. Only your legs cannot do all the activities. All put together in samashti form, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಪಾದಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಪಾದಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಪಾದಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕೈಗಳು ಮುಖ್ಯ, ತೊಡೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. Meaningless statement. Acharyas have given beautiful vakyana. There is nothing like one is superior, one is inferior. All the 4 varnas are important. All are equally important. All are sacred. There is nothing like one is a derogatory, one is superior. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ವರ್ಣ, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಣ, ಇವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಇವರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡವರು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Nowhere it is there in Vedas. Nowhere it is there in Bhagavad Gita. That is the point about this shloka. All acharyas are very clear on their explanation. ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು. You can call them as workers, servants, attendants, peons, whatever name you give, they are required. Without them we cannot survive. Teachers, without teachers you cannot survive. Soldiers, without soldiers there is no security. Soldiers are including police, please remember. Soldiers and police, law abiding force, the one which see that law is maintained in the country. So ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವೇ. ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 2ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ? ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಪ್ಪ. ಫಾರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈಗ ನನಗೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್. ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಹೌ ಹಿಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. Even if he eats, he doesn't eat. Even if he talks, he will not talk.
Even if he hears, he will not hear. Even if he touches, he will not touch. Even if he smells, he will not smell. Even if he acts, he is not acting. Acharya's explanation on Jivan Mukta Lakshana in Viveka Chudamani. Same thing God is mentioning here. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಪ್ಪ. How you understand this shloka? It is left to the Vivechana, Viveka, intelligence, contemplatory power, reasoning power of every one of us. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೆರಿ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಕರ್ತಾರಂ ಅಪಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಮಾಂ ವಿಧಿ. Even though I have done, think that I have not done. Understand I have not done. This division of 4 Varnas. That is the point. Second charan. ಈ second charan artha ಆದರೆ you would know. The hint is what you cannot understand. You cannot make comments. You cannot judge actions of divine. Similarly, actions of Jnani, actions of Jivan Mukta Mahapurushas, actions of Paramahamsa Siddha Purushas. You cannot decide, you cannot pass judgment, you cannot understand their actions. Mahatmara, Siddha Purushara, Paramahamsa ಸ್ಥಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅಜ್ಞಾನ ಮೋಡ್, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ I have not understood my own reality, as long as I have never come to the ultimate truth by Guru's grace or God's grace, we will never understand this, because it is beyond our mind. By mind you cannot understand ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡು, ಅವಾಗಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಿ ಕ್ವಶನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ, ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಲಾ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಸೇಸ್ ಇದು ಆತನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಭಗವಂತನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದ ಮೋರ್ ಯು ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ಈಚ್ ಶ್ಲೋಕ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುದೇವ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ನನಗೆ ನೀವು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬಹಳ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ, ನಿನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡು. ಆಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಳಿತು. ಈ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಹೊಳಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಯ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇದು ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗುರುಗಳೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊರತು, ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನಲ್ಲ, ಓದ್ದವನಲ್ಲ. 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಗುರುಗಳ ಅಪಾರವಾದ ಕರುಣೆ. ಅವರೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, 100% ಸತ್ಯ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಳಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಓದಿದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಟೆಲ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ, ಇನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 year, long back, I was narrating that while coming today. In the course of 1 year, I asked our Gurudev on three different occasions the inner meaning of that one particular shloka which I have not understood. All the 3 times with compassion and love, with patience, Gurudev explained the meaning. First time he explained, I felt I understood, but I never understood correctly. Second time he explained, I felt I understood, never understood correctly. Again, third time he explained. Idu course of 1 year, one shloka. The shloka I will not remember now. I don't have that memory power to remember shloka. But ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿ ವರ್ಬ್ಯಾಟ್ರಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. According to me, the one who sees action in inaction and inaction in action, he is the best among the human beings. He is with all viveka. He is buddhivanta. He is wise. Andre, ultimately, he is a jnani. Remember Arjuna. That is the meaning of the shloka. So beautiful shloka, totally confusing. I have told you today, please search the shloka, try to understand. You start reading whatever Vyakhana we have. See, 1 year I struggled. 3 different occasions I had to ask Gurudev on that one shloka, meaning. And how compassionate, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ, 2ನೇ ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ, ಬಹಳ ನಗನಗ್ತಾ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿ ಹಿಟ್ ಮೀ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ವಾಟ್ ಎ ಫೂಲ್ ಯು ಆರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ವಿತ್ a smiling face he has, you have not understood this yet. So tasya kartaram api mam vidhi akartaram avyayam. Even though I have created this division, remember I am not the doer. ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama Shri Rama.